सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लैंदे सुर्खियां दे वल। अग्निपथ योजना नूं लैके देश भर च प्रदर्शन। पंजाब सूबे च सुरक्षा नूं लैके कीते गए पुख्ता इंतजाम। दविंदर बंबीहा गैंग दे पिंड च फायरिंग। घर दे बाहर बदमाशा ने सवेरे 3 बजे की फायरिंग। किसान दे घर च चलियां गोलियां। कुछ दिन पहला किसान तो मंगी गई सी फिरौती। संगरूर जिमनी चोण नूं लैके सीएम दा ऐलान। धुरी दे विच सीएम दफ्तर बनाया जाएगा। पंजाब धुरी दे आले दुआले ही घूमेगा। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। अग्निपथ योजना के हो रहे विरोध नूं लैके पंजाब पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है। नौजवानों वालों किए जा रहे विरोध नूं देखदिआं पटियाला विखे भी पुलिस वालों सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं तां जो शहर विच किसी भी तरह की कोई अनसुखावी घटना ना वापर सके। जेकर पटियाला के रेलवे स्टेशन की गल की जाए तो रेलवे स्टेशन विखे चप्पे चप्पे ते पंजाब पुलिस के जवानों तो इलावा GRPF ते ARPF के मुलाजम वड्डी गिनती विच तैनात किए गए हैं। इस दे चलदे पटियाला के रेलवे स्टेशन विखे DSP सिटी 1 सौरभ जिंदल ते रेलवे पुलिस के DSP वालों अपनी पुलिस पार्टी समेत रेलवे ते आम लोगों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई वाधू फोर्स तैनात की गई है। DSP सौरभ जिंदल ने कहा कि पटियाला विखे माहौल पूरी तरह शांत है तो उन्होंने लोगों को अपील की है कि सोशल मीडिया ते फैल रही अफवाहां तो गुरेज करन। उन्होंने कहा कि जेकर कोई भी सोशल मीडिया ते अफवाहां फैलावे तो उसके खिलाफ विभागी कार्रवाई की जाएगी। बथेरिया र्यूमर्स चल रही हैं। साडी पब्लिक नूं अपील है भी कोई र्यूमर्स से बिलीव ना करन, पर फिर भी असी एहतियातन तौर पर जिमें साडा रेलवे स्टेशन पटियाला इत्थे RAF की साडे कोल पैरामिलिटरी की फोर्स भी आई है, साडी अपनी डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है, बाहरों भी फोर्स आई है। बाकी SSP साहब की डायरैक्शन के अकॉर्डिंग असी GRP ते RPF की फोर्स नाल मिल के उन्होंने DSP साहबान भी हाजिर हैं। असी प्रॉपर डोमीनेट किया होया है। साडी रिक्वेस्ट है भी कोई भी बंदा अपने कानून को अपने हत्थ च ना लवे, किसी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान ना पहुँचावे। उस तो बिना असी शहर के जोड़े इंपोर्टेंट प्लेसिज हैं जिन्हें पॉइंट्स हैं उन पर भी असी फोर्स लगाई हुई है। भारत सरकार वालों फौज विच भर्ती लिए ऐलानी गई अग्निपथ योजना के विरोध विच अज भारत बंद का सद्दा दिता गया, जिसनूं लैके अमृतसर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा लई रैपिड एक्शन फोर्स नूं पंजाब पुलिस के नाल तैनात किया गया तां जो कोई भी शरारती अंसर किसी अनसुखावी घटना नूं अंजाम ना दे सके। उधर बटाला च अग्निपथ स्कीम के विरोध च भारत बंद की काल के मद्देनजर स्थानक रेलवे स्टेशन की सुरक्षा नूं लैके कड़े प्रबंध किए गए हैं। पंजाब पुलिस के नाल-नाल रेलवे पुलिस की भी वड्डी गिनती च सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जिक्रयोग है कि बीते दिन लुधियाना रेलवे स्टेशन से अग्निपथ के विरोध च की गई भंन-तोड़ तो बाद पुलिस किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। केंद्र सरकार वालों चलाई जाने वाली अग्निपथ योजना के विरोध में जिथे देश भर के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां विच नौजवानों वालों विरोध किया जा रहा है, उत्थे इसका सेक पंजाब विच पहुंच गया, जिसके चलते जिला फतेहगढ़ साहिब विखे भी जिला प्रबंधकी कंपलैक्स फतेहगढ़ साहिब तो शुरू करके ज्योति स्वरूप चौक से इकट्ठे होकर नौजवानों वालों केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया ते जम के नारेबाजी की गई। उधर नौजवानों वालों किए जा रहे रोस प्रदर्शन को लैके पुलिस प्रशासन वालों सख्त प्रबंध किए गए सन तां जो किसी प्रकार की कोई होर गड़बड़ ना हो सके। भर्ती होने वाले नौजवानों ने केंद्र सरकार ते गंभीर दोष लगाउंदियां कहा कि उन्हां दे भविख दे नाल खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उन्हां वालों पहला ही फौज विच भर्ती होने लई टेस्ट क्लीयर किए जा चुके हैं ते हुण केवल एक लिखती टेस्ट होना ही बाकी सी। उन्हां कहा कि जेकर सरकार दे वल्लों यह फैसला वापस ना लिया गया तो केंद्र सरकार खिलाफ संघर्ष होर तेज किया जाएगा। साडी मंग यही है भी TOD कैंसल किया जाए। मोदी सरकार नूं यही बेनती है कि आने बच्चे बैठे 3-3 साल तो मेहनत करी इन्होंने घरदिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਬ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ TOD कैंसल किया जाए। इस दे नाल ही अमृतसर च भारत सरकार वालों फौज विच भर्ती लिए ऐलानी गई अग्निपथ योजना के विरोध विच साबका सैनिक सांझा मोर्चा पंजाब वालों भारत सरकार का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि इस योजना के नाल नौजवानों का भविख दांव ते लग रहा है।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਨਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇਗੀ। कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार में रिश्तेदारी में 16 लोग आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको शहीद का परिवार कहा जाता है। इंसर्जेंसी में हमारे एक भाई की शहादत हुई है, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और आप सबके चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भड़क रही है। मैं इस बिंदु पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं। हमको लगता है कि सेना का, देश के सर्वोच्च सम्मान का, ये मार्केटिंग करने का चीज़ नहीं है। लेकिन आप एक एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए। जो लोग अग्निपथ योजना का फ़ायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੰਬੀਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਬੀਹਾ ਭਾਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧਾਇਆ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। कि इंडस्ट्री तो बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। हालांकि पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, पर इंडस्ट्री का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इंडस्ट्री का कला आना नहीं, इंडस्ट्री नूं माहौल मिलना बहुत जरूरी है काम करन दा। नहीं तो आउंदे ने इंडस्ट्रीलिस्ट दफ्तरां चों धक्के धुक्के खा के CLU नहीं मिले जी, लाइसेंस नहीं मिले जी, प्रदूषण बोर्ड आ गया जी, बिच ये आ गया जी, वो कहते छड्डो यार आपां किते होर चलदे हां। ये जिहड़ी सब तो वड्डी अड़िचण है इंडस्ट्री की, इस गल की मैं अज धूरी वालियां नूं गारंटी देना है कि आउण वाले दिनां दे विच इंडस्ट्रीयल पॉलिसी बन रही है, तुहानूं विच उहदे हिस्सेदार बनावांगे। क्योंकि समस्या जिथे होगी, जिथे समस्या होगी हल भी उत्थे ही है। तुसीं ज़्यादा बैटर दस सकते हो की चाहिए तुहानूं। सो इंडस्ट्रीयल पॉलिसी आ रही है, उहदे विच सिंगल विंडो सिस्टम होगा। तुहानूं CLU प्रदूषण सर्टिफिकेट फलाना NOC लैण वास्ते किसी दफ्तर दे विच खज्जल खुआरी नहीं करनी पऊ। पोर्टल बना देंगे एक, अपना ऑनलाइन जाओ, जिन्नी गौरमेंट की फीस है वो भर दो ते
ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਗਾਣਾ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਨੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਨਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਨਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੋਨਾ ਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਸਰ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਧ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਰੰਗ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਜਿਗਰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਰਿੰਦਰ ਵਾਸੀ ਕਾਨਪੁਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਖੁਡਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।